Hello. Good evening. Hello. I'm audible? Yes, sir. Yes, Okay. Whether screen is visible? yes, Hello. Okay. In last lecture, we have already covered or discussed some of the MCQ from the different chapter based on our syllabus. Some of related with the based on different devices used in hydraulics and pneumatics. Right. Now from Monday, there will be test series, right? And we will ask the question: what instruction you have get for the two chapters, right? किती चॅप्टर वरती आहे टेस्ट सिरीज? which of हॅलो. हा अक्षय, दोन दोन चॅप्टर वरती बरोबर आहे का? फॉर दॅट पर्पज विल टेक रिकॅप टुडे अँड टुमॉरो फॉर दिस टू चॅप्टर्स, राईट? टुडे ओनली 9 students are joined, so we'll take a recap on first chapter, right? If you have any problem related to the first chapter, ask me the query. Within a short period we will take a recap on first chapter. The chapter number 1, that is introduction to hydraulic system and hydraulic actuator, right? That is the introduction to fluid power and hydraulic actuator. This is the introduction to fluid power and hydraulic actuator, in which we have to discuss what is the fluid power, what are the different types of a fluid power system. Then we will focus mainly on hydraulic system, its advantages, limitations, applications. Then we focus on hydraulic actuators, where we have to study different types of the actuators, in which mainly there are two types, linear and rotary actuator. We have to discuss its construction, working, and application. And the last part of the first chapter, it is based or focus on sealing and packing in case of a cylinder piston arrangement, right? In order to avoid the leakage of the fluid. This is the content of syllabus. If you are considering the fluid power system, it is used to transmit the power by using the pressurized liquid or gas in order to do certain kind of the mechanical work. Basically, fluid power, it will be divided into two types, hydraulics and pneumatics. हायड्रॉलिक मध्ये प्रेशरायझर्ड लिक्विड आपण यूज करतो आणि न्यूमॅटिक मध्ये कॉम्प्रेस्ड गॅस आपण यूज करतो. हा बेसिक डिफरन्स आहे. फ्लुइड हा शब्द कॉमनली यूज करतो आपण हायड्रॉलिक्स आणि न्यूमॅटिक्स म्हणजे लिक्विड आणि गॅस साठी. This is the history regarding the word hydraulics. Hydra means water, holos means pipe. Now, what is the definition of hydraulics? सिंपल लँग्वेज मध्ये जर म्हणायचं झालं तर त्याची डेफिनेशन काय? Hydraulics is nothing but a confined liquids under pressure made to do certain kind of the work. एखाद्या बंद एनवलप मधलं जे काही पाणी आहे एका अंडर द प्रेशर फॉर द पर्पज ऑफ डुईंग सर्टन वर्क, that is called as a hydraulics. Another definition we may draft as the science of transmitting force or motion through a medium of confined liquid. These are the different definitions. All the basic principle behind the hydraulics, it will be work on Pascal law, right? Whatever the hydraulic, it will work. It is based on Pascal law. And what is that Pascal law? Pressure exerted anywhere
in a confined fluid is transmitted equally in all directions throughout the fluid. Pressure exerted anywhere in a confined fluid. आता हा कंटेनर दाखवला आपण बरोबर, याच्यामध्ये आपण पाणी भरलेलं आहे राईट. याच्यातल्या एका कुठल्याही पॉइंट वरती आपण प्रेशर एक्झर्ट केलं तर ते इक्वली ट्रान्सफर होतं इन ऑल डायरेक्शन थ्रूआउट द फ्लुइड. That's the basic law, that is for the hydraulic system. That law is called as the Pascal law. But there will be one important point you must have to remember. Force applied at one point is transmitted to the another point using, and this is very important, incompressible fluid. फोर्स कधी ट्रान्सफर होईल एका पॉइंट कडून दुसऱ्या पॉइंट कडे, जेव्हा ते फ्लुइड इनकॉम्प्रेसिबल आहे. मग इनकॉम्प्रेसिबल फ्लुइड कुठलं आहे आपलं, हायड्रोलिकच्या बाबतीत ऑइल किंवा वॉटर राईट. गॅस इट विल बी कॉम्प्रेसिबल. हे एक्झाम्पल दाखवलं आपण, वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ हायड्रोलिक प्रेस राईट. म्हणजे थोडासा जरी प्रेशर आपण अप्लाय केले स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया कन्फाइन्ड लिक्विड तर आपण लार्ज लोड देखील लिफ्ट करू शकतो. दिस इज द वर्किंग प्रिन्सिपल बिहाइंड द हायड्रोलिक. These are the some of the advantages of a fluid power overall. Means it is related with the hydraulics as well as pneumatics. Some applications of the fluid power. If you are considering industrial machine tool आहे, work holding devices आहेत, टिल्टिंग किंवा पुशिंग लोडिंग मटेरियलच्या बाबतीत आपण फ्लुइड पॉवर यूज करतो. प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन्स आहेत, ऑटोमेशन किंवा न्यूमरिकली कंट्रोल मशीन असतील तर अशा ठिकाणी आपण फ्लुइड पॉवर यूज करतो. ट्रान्सपोर्ट ही जर कॅटेगरी पाहिली तर याच्यामध्ये हायड्रॉलिक ब्रेक, एअर ब्रेक, कारण फ्लुइड पॉवर इट इज रिलेटेड विथ हायड्रॉलिक्स एज वेल एज न्यूमॅटिक्स. ग्राउंड व्हेकल, मिलिटरी इक्विपमेंट, पॉवर स्टेरिंग, मराईन एज वेल एज एव्हिएशन म्हणजे शिप किंवा प्लेन, अशा ऍप्लिकेशन मध्ये देखील तुम्ही फ्लुइड पॉवर यूज करू शकता. कन्स्ट्रक्शन जर कन्सिडर केलं तर अर्थ मूव्हिंग इक्विपमेंट आहेत राईट, हायड्रॉलिक न्यूमॅटिक ब्रेकर्स आहेत, कॉन्क्रीट मशिनरी आहेत. ऍग्रिकल्चर मध्ये these are the some field where you require the fluid power. Is it clear? Am I audible to everyone? I am audible? Yes, sir. ओके. कुठला एखादा कन्सेप्ट रिपीट करायचा असेल तर सांगा मला, पॉज करा तिथे, मी रिपीट करतो राईट. पण समजून घ्या यार. कुठली फ्लुइड पॉवर सिस्टीम त्याचे हे 4 बेसिक एलिमेंट असतात. इनपुट एनर्जी कन्व्हर्जन एलिमेंट आणि आउटपुट काय, एनर्जी रिकन्व्हर्जन. हा शब्द महत्वाचा आहे. ह्याला इनपुट म्हणा, ह्याला आउटपुट म्हणा, आणि मध्ये हे दोन, एक स्टोरेज आणि एक प्रोसेसिंग किंवा डायरेक्टिंग एलिमेंट आहे राईट. एनर्जी कन्व्हर्जन एलिमेंट मध्ये पंप्स हे हायड्रॉलिकच्या बाबतीत आणि कॉम्प्रेसर हे न्यूमॅटिकच्या बाबतीत. फ्लुइड स्टोरेज एलिमेंट मध्ये अक्युम्युलेटर हा हायड्रॉलिकच्या बाबतीत आणि रिझर्वायर हा न्यूमॅटिकच्या बाबतीत. फ्लुइड एनर्जी कंट्रोल एलिमेंट म्हणजे ह्याच्यामध्ये फ्लुइड वरती कंट्रोल करणारे एलिमेंट. म्हणजे फ्लुइडचे कुठले पॅरामीटर कंट्रोल कराल तुम्ही, एक तर प्रेशर असेल, दुसरा डायरेक्शन असेल आणि तिसरा मास फ्लो रेट असेल राईट, फ्लो रेट. सो वी आर युजिंग 3 टाइप्स ऑफ द कंट्रोल वॉल्व, प्रेशर कंट्रोल वॉल्व, फ्लो कंट्रोल वॉल्व अँड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व. आणि लास्ट आहे तो एनर्जी रिकन्व्हर्जन. याच्यामध्ये मेनली ऍक्च्युएटर्स असतात, लिनियर ऍक्च्युएटर आणि रोटरी ऍक्च्युएटर. लिनियर ऍक्च्युएटर मध्ये आपण सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट पाहतो आणि रोटरी ऍक्च्युएटर मध्ये एअर मोटर्स असतात राईट. मोटर्स मग एअर असतील किंवा हायड्रॉलिक असतील. आता पहा, एनर्जी कन्व्हर्जन एलिमेंट मध्ये काय होतं, मेकॅनिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन फ्लुइड प्रेशर एनर्जी मध्ये. स्टोरेज मध्ये ती एनर्जी स्टोअर केली जाते. फ्लुइड प्रेशर कंट्रोल एलिमेंट काय करतात, त्या फ्लुइड प्रेशर एनर्जीचा एक तर प्रेशर कंट्रोल करतील, त्याचा मास फ्लो कंट्रोल करतील किंवा दिशा कंट्रोल करतील, डायरेक्शन.
आणि एनर्जी रिकन्व्हर्जन एलिमेंट म्हणजेच काय, ऍक्च्युएटर. याच्यामध्ये काय केलं जातं, जी काही फ्लुइड प्रेशर एनर्जी आहे त्याचं पुन्हा मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट केलं जातं. आता पंप मध्ये किंवा कॉम्प्रेसर हे दोन्ही काय करतात, मेकॅनिकल एनर्जीचा यूज करून फ्लुइडचं प्रेशर एनर्जी मध्ये कन्व्हर्जन करतात. आणि इथं काय होतं, ऍक्च्युएटर, इथं आपण सिलेंडर किंवा मोटर यूज करतो, राईट. इथं काय होतं, सिलेंडर किंवा मोटर कशा रन करतो आपण, बाय युजिंग द फ्लुइड प्रेशर एनर्जी. म्हणजे ऍक्च्युअली ऍक्च्युएटर मध्ये फ्लुइडच्या प्रेशर एनर्जीचं कन्व्हर्जन मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये, त्याच्या सहाय्याने आपण लिनियर मोशन आणि रोटरी मोशन मिळवू शकतो. दिस इज द बेसिक थिंग. कुठली हायड्रॉलिक सिस्टीम जर बघितलं तर त्याचे बेसिक पार्ट असतील. हा टँक असेल किंवा रिझर्वायर म्हणू शकता तुम्ही, फिल्टर असेल, पंप आहे, मोटर आहे, प्रेशर रेग्युलेटर आहे, डायरेक्शन कंट्रोल वाला आहे, आणि हा ऍक्च्युएटर आहे. कुठल्याही सिस्टीम मध्ये हे पार्ट असणारच आहेत. हायड्रॉलिक मध्ये पंप निश्चित असणार आहे, कंट्रोलिंग एलिमेंट असणार आहे, आणि ऍक्च्युएटर हा असणार. वेगवेगळे एक्झाम्पल आपण स्टडी केले. व्हेइकल ब्रेक, व्हेइकल पॉवर स्टेरिंग, हायड्रॉलिक जॅक, एअरक्राफ्ट, हायड्रॉलिक सिस्टीम. बऱ्यापैकी 4 व्हीलर मध्ये आपण हायड्रॉलिक ब्रेकिंग सिस्टीम यूज करतो. हे त्याचं एक्सप्लेनेशन आपण पाहिलं, राईट. मास्टर सिलेंडर आहे, पेडलने आपण प्रेस करतो, तिथून हे फ्लुइड प्रत्येक सिलेंडरला पास होतं, राईट. दिस विल बी द मास्टर सिलेंडर. दिस इज अ ब्रेक लाईन. ब्रेक लाईन कडून ते व्हील सिलेंडरला येतं. हे ब्रेक पॅड्स आहेत, आणि हा रोटर म्हणजे काय, त्याला हे ब्रेक पॅड याच्या अगेन्स्ट प्रेस केले जातात, त्याच्यामुळे इथली रोटरी मोशन आपण कमी करतो, आणि इट विल बी रिड्यूस बिकॉज ऑफ अ फ्रिक्शन, राईट. रेअर व्हील सिलेंडर पिस्टन आहे. ओके, म्हणजे इथून आपण फ्लुइड पास केलं की हे जे ब्रेक पॅड आहेत हे बाहेरच्या डायरेक्शनला मूव्ह होणार, आणि ते या रोटरला प्रेस करणार. हे ब्रेक पॅड, इथून फ्लुइड आलं, राईट, इथून फ्लुइड आत येते, मग हे ब्रेक पॅड बाहेरच्या डायरेक्शनला येतात. हे बाहेरच्या डायरेक्शनला म्हणजे काय, हा जो ब्रेक पॅड आहे ह्या रोटरी एलिमेंटला ग्रिप करणार, पकडायला पाहणार, आणि बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इट्स स्पीड इट विल बी रिड्यूस. पॉवर स्टेरिंगच्या बाबतीत तीच कन्सेप्ट आहे, म्हणजे थोडासा जरी फोर्स दिला within a less effort we can turn the vehicle to large degree. This is the main benefit of power steering. Hydraulic jack तेच आहे, कमी एफर्ट मध्ये आपण जास्त हेवी लोड उचलू शकतो. एअरक्राफ्ट सिस्टीम, याच्यामध्ये जे लँडिंगच्या वेळेस जे काही व्हील्स अप अँड डाऊन करतो आपण, खाली किंवा वरती घेतो, राईट, त्यासाठी हायड्रॉलिक सिस्टीम. पॉवर इनपुट एलिमेंट मध्ये काय असणार आहे, पंप आणि मोटर असणार. कंट्रोल डिव्हाइस मध्ये तुमचे कंट्रोल वॉल्व्ह राहतील, राईट. म्हणजे त्याच्यामध्ये एक तर तुम्ही प्रेशर कंट्रोलिंग एलिमेंट असतील, डायरेक्शन कंट्रोलिंग एलिमेंट असतील, किंवा फ्लो कंट्रोल एलिमेंट वॉल्व्ह असतील. पॉवर आउटपुट डिव्हाइसेस मध्ये ऍक्च्युएटर्स असतात. मग हा सध्या लिनियर ऍक्च्युएटर, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट म्हणजे काय, लिनियर ऍक्च्युएटर असतं, आणि एअर मोटर असेल तर ती रोटरी ऍक्च्युएटर. आता लिक्विड, लिक्विड म्हणजे काय, एनी काइंड ऑफ ऑइल किंवा वॉटर. कंडक्टर्स म्हणजे काय, पाईप किंवा होजेस. स्टीलचे असेल तर पाईप, आणि फ्लेक्झिबल असेल तर त्याला होजेस असं म्हणतो आपण. टू ट्रान्समिट द ऑइल और वॉटर बिटवीन द हायड्रॉलिक कंपोनंट. पंप कडून तुम्हाला डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्हकडे किंवा टँक कडे ते फ्लुइड न्यायचे, तर त्यासाठी काय तर पाईपलाईन पाहिजे, त्याला पाईप्स किंवा होजेस असं म्हणतो आपण, कंडक्टर. Now these are the some of the advantages of hydraulic system. This will be the drawbacks. Specific applications of hydraulic system we have discussed. Industrial application, mobile, automobile, marine, aerospace. Okay, याच्यामध्ये
You have any query regarding the basic concept of introduction to fluid power आपण कव्हर केलं आणि हायड्रॉलिक सिस्टीम म्हणजे काय याच्यावरती आपण फोकस केला. याच्यामध्ये काय अडचण? एनी क्वेरी? हॅलो, समजलं हे? नो सर. ओके, हायड्रॉलिक ऍक्च्युएटर घेऊयात आता. हॅलो, आता हायड्रॉलिक ऍक्च्युएटर म्हणजे काय? इट इज कॉल्ड एज अ कंझ्युमर्स. ऍक्च्युएटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ कंझ्युमर्स that will be end part of the hydraulic system, right? Output element of the hydraulic system where hydraulic energy is converted into useful work. हायड्रॉलिक ऍक्च्युएटरचे आपण वेगवेगळे टाइप पाहिले. त्याच्यामध्ये मेनली 2 टाइप्स आहेत. लिनियर ऍक्च्युएटर. लिनियर ऍक्च्युएटर म्हणजे हे स्पेशली सिलेंडर्स असतात आणि रोटरी ऍक्च्युएटर हे म्हणजे स्पेशली मोटर्स असतात. मग सिलेंडरचे पुन्हा आपण 3 ते 6 टाइप पाहिले. सिंगल ऍक्टिंग, डबल ऍक्टिंग, टेलिस्कोपिक, टँडम, नेस्टेड, राईट? These are the certain types of the hydraulic cylinder come under the linear actuator. Linear actuator म्हणजे काय? सिलेंडर आणि पिस्टन अरेंजमेंट मुळे तुम्हाला टू अँड फ्रो मोशन मिळते, लिनियर मोशन मिळते. आणि रोटरी ऍक्च्युएटर म्हणजे काय? मोटरच्या सहाय्याने तुम्हाला रोटरी मोशन मिळते, म्हणून हे रोटरी ऍक्च्युएटर. याच्यामध्ये आपण 3 टाइप पाहिले. गिअर मोटर, वेन मोटर, राईट? ऍक्सिल पिस्टन मोटर. याचे 2 टाइप, श्वॅस प्लेट आणि बेंट ऍक्सिस. आता लिनियर ऍक्च्युएटर मध्ये पहा, हायड्रॉलिक सिलेंडर फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड मोशन मिळवण्यासाठी आपण त्याचा यूज करतो. हा पिस्टन आहे, हा पिस्टन रॉड आहे, हा सिलेंडर आहे. सिलेंडरला एकच ओपनिंग आहे, पोर्ट म्हणतो त्याला आपण, आणि ती पिस्टनच्या एका साईडला, म्हणून ह्याला सिंगल ऍक्टिंग म्हणायचं. सिंगल ऍक्टिंग सिलेंडर, राईट? इकडून ज्यावेळेस तुम्ही प्रेशराइज फ्लुइड द्याल तेव्हा पिस्टन बाहेरच्या डायरेक्शनला मूव्ह होईल. पण हा जेव्हा इथलं प्रेशर कमी होईल तेव्हा बिकॉज ऑफ द स्प्रिंगिंग ऍक्शन हा पिस्टन जेव्हा राईट साईडला मूव्ह होईल तेव्हा तो अगेन्स्ट स्प्रिंग फोर्स वर्क होईल. बरोबर आहे का? ही स्प्रिंग कॉम्प्रेस होणार आहे. जेव्हा इथलं प्रेशर कमी होईल, इथलं फ्लुइड ड्रेन आउट होईल, बिकॉज ऑफ द स्प्रिंगिंग ऍक्शन दिस पिस्टन इट विल बी कम टू इट्स ओरिजिनल पोझिशन. सो दिस विल बी युज्ड इन सिक्वेन्सिंग सर्किट, क्लॅम्पिंग द वर्कपीस, राईट? आणि त्याचा सिम्बॉल डबल ऍक्टिंग मध्ये फक्त पोर्ट 2 आहेत. फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड मुवमेंट हे पोर्ट ए आणि पोर्ट बी मधून तुम्ही फ्लुइड सप्लाय केल्यानंतर तुम्हाला मिळेल. टेलिस्कोपिक सिलेंडर एकात एक सिलेंडर असतात. पहिल्यांदा एक सिलेंडर कम्प्लिटली फुलफिल होतं, ते झाल्यानंतर एक्स कम्प्लिटली फुलफिल झाल्यानंतर वाय मध्ये येईल, वाय कम्प्लिटली फुलफिल झाल्यानंतर एक्सटेंड झाल्यानंतर झेड मध्ये जाईल, झेड कम्प्लिटली एक्सटेंड झाल्यानंतर हा रॅम्प ट्री एकदम वरती. सुरुवातीला इथून प्रेशरायझर फ्लुइड आपण आत घेणार, राईट? हे फुलफिल होणार, हे काय करणार? प्रेशर क्रिएट करणार, हे मॅक्झिमम वरती जाणार, राईट? हा इथे येऊन बसेल, मग पुन्हा इथून ते फ्लुइड वाय मध्ये येईल, हा इथे येऊन बसेल, मग पुन्हा हे वाय मधून झेड मध्ये जाईल आणि हा रॅम्प ट्री इथे येऊन बसेल, म्हणजे एक्सटेन्शन. जनरली हे डम्पिंग ट्रक मध्ये आपण लिफ्टिंग पर्पज साठी lifting of bucket in dumper, it will be the application of a telescopic cylinder. जिथं स्पेस कमी आहे, राईट? आणि लिफ्टिंगचं काम करायचं, लोड लिफ्ट करायचं, अशा ठिकाणी तुम्ही टेलिस्कोपिक सिलेंडर यूज करू शकता. त्यानंतर रोटरी ऍक्च्युएटर. रोटरी ऍक्च्युएटर मध्ये काय होतं? आपण हायड्रॉलिक एनर्जीचं कन्व्हर्जन रोटरी मोशन मध्ये करतो. मग आता गिअर पंप आहे, सॉरी गिअर मोटर आहे, राईट? ऍक्च्युएटर मध्ये गिअर मोटर आहे, गिअर पंप सारखं त्याचं कन्स्ट्रक्शन, राईट? इकडून प्रेशरायझर ऑइल आलं की बिकॉज ऑफ गिअरिंग ऍक्शन हे गिअर रोटेट होतात, राईट? आणि एका ह्याला ड्राईव्ह मिळतो आणि एक ऑटोमॅटिकली रोटेट होत असतो, आणि इकडून युज्ड ऑइल आपण बाहेर काढतो.
Because of a pressure energy, these two gears, it will be rotating. So that pressure energy is converted into rotary motion. That is, the pressure energy is converted into mechanical energy. So the symbol by unidirectional, bidirectional. हा arrow लक्षात घ्यायचा, राईट. बेस लाईन सर्कलला टच आहे आणि हा फील्ड आहे, हायड्रॉलिकचा सिम्बॉल आहे. आणि मोटरचा वेन मोटर. Vane motor, it is used for same purpose, to convert pressure energy of oil into rotary energy. याच्यामध्ये काय असतं, हे केसिंग आहे, हा रोटर आहे, इट विल बी रोटेटिंग ऑफसेटली, राईट. कॉन्सन्ट्रेटली रोटेट होत नाही. ह्या रोटरचा सेंटर आणि ह्या केसिंगचा सेंटर ह्याच्यामध्ये डिस्टन्स असतं, त्याला काय म्हणतो आपण, ऑफसेट. So it will be rotating eccentrically within this casing, and this rotor is having some radial slot, and in this radial slot there are vanes. Those are having a spring loaded vanes are mounted in this rotor slot. म्हणजे जेव्हा हा रोटर खालच्या बाजूला येईल तेव्हा ह्या स्लॉट मधली वेन आहे ती कॉम्प्रेस होणार, आतल्या बाजूला येणार आणि ह्या स्प्रिंगला कॉम्प्रेस करणार. त्याच वेळी एक्झॅक्टली अपोजिट इकडे पाहिलं तर काय होणार आहे, हा रोटर खालच्या बाजूला आहे, ती जी कॉम्प्रेस झालेली स्प्रिंग आहे ती काय होणार, एक्सटेंड होणार आहे आणि ह्या वेनला बाहेरच्या बाजूला टाकणार, राईट. आणि जे काही प्रेशराइज्ड लिक्विड आहे, ऑइल आहे, ते ह्या दोन वेन आणि केसिंगच्या मध्ये ट्रॅप केलं जातं. बिकॉज ऑफ प्रेशर एनर्जी हा रोटर रोटेट होत जातं. आणि जेव्हा इथं ट्रॅप झालेलं लिक्विड ह्या साईडला आले की काय होतं, त्या प्रेशर एनर्जीचं हाय प्रेशरचं कन्व्हर्जन लो प्रेशर मध्ये होतं, राईट. ऑइल हे कुठं दोन वेन आणि केसिंग ह्या पॅसेज मध्ये काय केलं जातं, ट्रॅप केलं जातं, कोंडलं गेलं जातं. एक्सेल पिस्टन मोटर, हे पिस्टन पंप सारखंच आहे. स्लॅश प्लेट, एक्सेल पिस्टन मोटर ही स्लॅश प्लेट आहे. हा पिस्टन आहे आणि ही सिलेंडर बॉडी, सिलेंडर ब्लॉक म्हणतो, आणि हे हिरव्या कलरचे पिस्टन आहेत. त्याला अँगल प्रोव्हाइड केल्यानंतर ठराविक पोर्शन मध्ये सक्शन होते आणि ठराविक पोर्शन मध्ये डिस्चार्ज होते फ्लुइड किंवा ऑइल. हा जो अँगल आहे ह्याला काय म्हणतो आपण, स्लॅश अँगल. बेंट ऍक्सिस पिस्टन मोटर. आता ह्यात काय केलंय पहा, दोन्ही फरक काय, इथे स्लॅश प्लेटला अँगल प्रोव्हाइड केलाय, पण तो जो शाफ्ट आहे तो लिनियर आहे, बरोबर का. आता इथं काय केलंय, ह्या ड्राईव्ह शाफ्ट ह्याला देखील सर्टन ऑफसेट अँगल प्रोव्हाइड केलेला आहे, राईट. बेंट ऍक्सिस इट विल बी ॲज लाईक अ फ्लॅंज, ड्रायव्हिंग फ्लॅंज, राईट. आणि फ्लॅंज आणि ही सिलेंडर बॉडी ह्याला जे जोडलेलं आहे ह्याला काय म्हणतो आपण, युनिव्हर्सल जॉईंट. युनिव्हर्सल कपलिंग तुम्ही स्टडी केला असेल बेसिक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. इट्स वन ऑफ द ऍप्लिकेशन दॅट इज अ बेंट ऍक्सिस मोटर. बाकी वर्किंग सेम राहते. इथपर्यंत काय अडचण, काही कन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत आपण हायड्रॉलिक सिलेंडरचे पहा. रॅम टाइप सिलेंडर सिम्बॉलिकली असे दाखवतो आपण, राईट. सिंगल ऍक्टिंग स्प्रिंग लोडेड सिलेंडर, डबल ऍक्टिंग सिलेंडर, डबल ऍक्टिंग सिलेंडर विथ डबल पिस्टन रॉड. आता इथं पहा, हा डबल ऍक्टिंग सिलेंडर आहे पण पिस्टन रॉड एकच आहे, इथे डबल पिस्टन रॉड आहे. टँडम सिलेंडर म्हणजे आउटपुट प्रेशर जास्त मिळवायचं असेल तर अशा वेळेस वापर. टेलिस्कोपिक नेस्टेड सिलेंडर, जेव्हा स्पेस कमी असेल अशा वेळेस नेस्टेड सिलेंडर वापरायचं, राईट. आणि सिलेंडरचं डेसिग्नेशन जर पाहाल तर इट विल बी डेसिग्नेटेड ॲज लाईक दिस, 85/48-500. न्यूमरेटरचा जो डिजिट आहे तो डायमीटर ऑफ पिस्टन दाखवतो, डिनॉमिनेटरचा जो डिजिट आहे तो डायमीटर ऑफ पिस्टन रॉड दाखवतो, आणि डॅश किंवा मायनस त्याच्या पुढचा जो डिजिट आहे तो स्ट्रोक लेंथ दाखवतो. दिस विल बी द बेसिक कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ एनी काइंड ऑफ द हायड्रॉलिक सिलेंडर. पिस्टन आहे, पिस्टन रॉड आहे, पिस्टनच्या सील आहेत, हे आपण पुढे स्टडी करणार आहे सील अँड पॅकिंग मध्ये.
ही कप सीलचा एक टाईप आहे पण इथं ओ रिंग आहे राईट. ओ रिंग इट इज वन काइंड ऑफ अ सील. कप सील दाखवलं इथं बरोबर. दोन टाईप तर आपल्याला इथंच दिसले. पिस्टन रॉड वायपर इट इज अ पिस्टन रॉड सील. ओ रिंग सील इथं दिले पहा. दिस विल बी द गाईड. ऍक्च्युली दिस विल बी द सिलेंडर ट्यूब आणि ही सिलेंडर कॅप आहे आणि हा सिलेंडर बेस आहे राईट. ओके. त्याच्यानंतर रोटरी टाईप मध्ये लिमिटेड रोटरी त्याच्यामध्ये रॅक अँड पिनियन अरेंजमेंट पाहिली आपण. जेव्हा इकडून सिलेंडर मध्ये फ्लुइड पास केलं जाईल तेव्हा हा पिस्टन राईट साईडला मूव्ह होईल. इट विल मूव्ह द रॅक इन राईट हँड साईड. त्याच्यामुळे हा पिनियन राईट डायरेक्शनला पार्शियली मूव्ह होणार. जेव्हा इकडून फ्लुइड सप्लाय येईल तेव्हा पिस्टन लेफ्ट साईडला मूव्ह होईल. त्याच्यामुळे हा रॅक लेफ्ट साईडला मूव्ह होईल. त्याच्यामुळे हा पिनियन अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शननी रोटेट होईल. म्हणजे लिमिटेड रोटरी ऍक्च्युएटर हे एक्झाम्पल आहे. गिअर मोटर आपण पाहिलं, वेन मोटर बघितलं, रॅडियल पिस्टन पहा. आता कुशनिंग इफेक्ट हा एक महत्वाचा पार्ट आहे. वेन piston is moving in a reverse direction, that is during a retraction stroke of the piston. एक्सटेन्शन स्ट्रोकच्या वेळेस प्रेशर एक्झर्ट करतो आणि लोड आपल्याला लिफ्ट करायचा असतो. त्याच्यामुळे पिस्टनचा स्पीड हा जनरली कमी असतो. आणि सिंगल ऍक्टिंग सिलेंडरच्या बाबतीत ज्यावेळेस रिट्रॅक्शन आपण करतो, लोड तर उचललेला आहे आणि आता काय करतोय आपण पिस्टन रिव्हर्स डायरेक्शन म्हणजे वी मे कॉल रिट्रॅक्शन स्ट्रोक चालू होतो. त्यावेळेस पिस्टनचा स्पीड वाढतो आणि तो जर तसाच आपण पिस्टन रिट्रॅक्शन स्ट्रोकला हाय वेलोसिटीने जर मूव्ह केला तर तो पिस्टन हेड वरती स्ट्राईक होतो. त्याच्यामुळे सिलेंडर हेड ब्रेक होण्याचे चान्सेस असतात किंवा जर्क क्रिएट होण्याचे, व्हायब्रेशन क्रिएट होण्याचे चान्सेस असतात. त्याच्यामुळे सर्टन अरेंजमेंट अशा पद्धतीने स्पेसिफिक प्रोव्हाइड केली जाते की रिटर्न स्ट्रोकला पिस्टनचा स्पीड हळूहळू कमी केला जातो आणि जेव्हा तो सिलेंडर हेड पर्यंत पोहोचतो पिस्टन त्यावेळेस त्याचा स्पीड एकदम नॉर्मल राहिला जातो, ठेवला जातो. त्यासाठी सिलेंडर हेड मध्ये काही प्रोव्हिजन्स केलेले आहेत. कुशनिंग ऍडजस्टिंग स्क्रू, नीडल वॉल, चेक वॉल प्रोव्हाइड केलाय. एखाद्या डायरेक्शन मध्ये फ्लुइड पास करतो आणि सम एक्सटेन्शन पोर्शन दिलेला असतो आपण पिस्टनला, तो त्या सिलेंडरच्या पोर्शन मध्ये मॅच होऊन स्लोली मूव्ह होतो. तेच ग्राफिकली इथं दाखवलं पण सिलेंडर लेंथ काही ठराविक डिस्टन्स कव्हर केल्यानंतर हळूहळू काय होतं सिलेंडर मध्ये पिस्टनचा स्पीड इथं दाखवलंय बघ. पिस्टन स्पीड कॉन्स्टंट असतो, काय हाय स्पीड असतो, पण जेव्हा तो निअरर टू द सिलेंडर येतो तेव्हा हा स्पीड हळूहळू कमी होतो, झिरोला येतो. हा जो पॉइंट आहे इट विल इंडिकेट स्टार्ट ऑफ कुशनिंग ऍक्शन राईट. आणि हा पॉइंट म्हणजे काय, जेव्हा पिस्टन सिलेंडर हेड पर्यंत पोहोचतो दॅट इज द सिलेंडर हेड एंड पॉइंट. कुशनिंग समजलं सगळ्यांना? हॅलो, ऍक्च्युएटर मध्ये लिनियर ऍक्च्युएटर ज्याच्यामध्ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, रोटरी ऍक्च्युएटर ज्याच्यामध्ये मोटर्स, गिअर मोटर असेल, व्हेन मोटर असेल राईट. हॅलो, आय एम ऑडिबल? पिस्टन मोटर असेल, फ्लॅश प्लेट, बेंडिंग राईट. ओके. किंवा लिमिटेड मोशन ज्याच्यामध्ये रॅक अँड पिनियन बघितलं किंवा सिंगल वेन ही पण डायग्राम आपण पाहिली राईट. त्या गोष्टी लक्षात ठेवा. आणि महत्वाचा पार्ट म्हणजे सिलेंडर कुशनिंग. Cushioning of cylinder it will be provided to reduce the speed of the piston during the retraction stroke in order to avoid impact hammering of piston on
cylinder head. It will causes breakdown of the cylinder. At the same time, it will may increase the vibrations in the system. Right. For that purpose, we provide the cushioning of cylinder. Okay. A division student, write your roll number in chat box. B division student, now write your roll number in chat box. Okay, no problem. There are certain symbols of fluid power. हायड्रॉलिक्स असेल तर एरो फिल्ड आहे, न्यूमॅटिक असेल तर एरो हा एम्प्टी राहतो, नॉन फिल्ड. राइट. You must have remember how to represent pump and motor. पंप असेल तर हा पॉइंटर सर्कलला टच आहे, हायड्रॉलिक्स असेल तर एरो फिल्ड आहे, सिंगल एरो असेल तर सिंगल ऍक्टिंग. राइट. वन डायरेक्शनल फ्लो म्हणतात आपण. आणि हा क्रॉस एरो, इट विल बी variable displacement, fixed displacement, single acting pump, variable displacement, one directional pump, not single acting, one directional fixed displacement, one directional variable displacement. Now two directional, एक दोन, fixed displacement, two directional variable displacement. Likewise, hydraulic motor. Now last part, that is related with the seal. As we know that cylinder piston arrangement is there. Piston is moving within the cylinder. So there will be relative motion between cylinder and piston. There will be also problem of friction. So we must have to provide certain kind of lubrication. As we are using oil as a working medium, so automatically lubrication is to be carried out. But when we are supplying a lubricating oil in one side of the piston, it should not be leak on another side. So in order to avoid the leakage of the fluid from one side to the another side of the piston, we provide certain kinds of the seals in order to avoid the leakage of the oil. So hydraulic seals is a relatively soft non-metallic ring. It will be fixed in a groove and it will be used as a combination of rings in order to form the seal assembly. It is mainly used to block the fluid from one side to the another side, or at the same time it will separate the fuel in a reciprocating motion application. Their use is a critical in providing a way for fluid power to be converted into linear motion. म्हणजे ऍक्च्युअली ऍक्च्युएटर मध्ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट मध्ये आपण सील्स प्रोव्हाइड करतो. आणि ऍक्च्युएटर मध्ये आपण काय मेन, व्हॉट इज मेन फंक्शन ऑफ ऍक्च्युएटर, वेअर फ्लुइड प्रेशर इज कन्वर्टेड इनटू मेकॅनिकल एनर्जी. जर फ्लुइड प्रेशर जर लीक असेल, लीक प्रूफ जर सिस्टीम नसेल, तर फ्लुइड प्रेशर एनर्जीचं कन्वर्जन टोटली होऊ शकणार नाही. दिस विल बी द व्हेरी इम्पॉर्टंट सेंटेन्स.
Use of the seal is a critical in providing a way for fluid power to be converted to linear motion. म्हणजे फ्लुइड पॉवरचं कन्व्हर्जन लिनियर मोशन मध्ये करताना सील यूज करणं गरजेचं आहे आणि ते वापरणं तितकंच क्रिटिकल आहे. We also learn different types of the seals. We may classify these seals on method of sealing, that is a positive seal and non-positive seal. Positive seal does not allow any kind of the leakage, but non-positive seal, they will permit internal leakage. We may classify the seal based on applications, static seal and dynamic seal. स्टॅटिक सील मध्ये दोन मेटिंग पार्ट मध्ये रिलेटिव्ह मोशन नसते आणि डायनॅमिक सील कधी वापरायचं जेव्हा दोन मेटिंग पार्ट मध्ये जर रिलेटिव्ह मोशन असेल तर डायनॅमिक सील वापरायची. शेप नुसार पुन्हा सीलचे वेगवेगळे टाईप असू शकतात. ओ रिंग, पॉड रिंग, रिपॅकिंग, राईट. हे काही डायग्रामॅटिकली आपण दाखवले कुठल्या टाईपचे सील्स आहेत. कुठं कुठं सील्स वापरतो आपण, राईट. त्याची डायग्राम पोझिशन ऑफ द सील इन शेप ऑफ स्पेसिफिक दाखवले पहा. ओ रिंग सील कन्स्ट्रक्शन क्रॉस सेक्शन घेतला तर हा ओ रिंग सील आपण मग कुशनिंग सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट मध्ये दाखवला आपण. क्वाड रिंग सील नियर अबाउट क्लिअर क्रॉस सेक्शन दाखवतो त्याचा. त्याच्यानंतर व्ही पॅकिंग सील, राईट. हे अडॅप्टर टाईप राहतं, फिमेल अडॅप्टर अँड मेल अडॅप्टर, राईट. व्ही पॅकिंग सील इट विल बी डायनॅमिक सील बिटवीन पिस्टन. डायनॅमिक सील म्हणजे काय, दोन पार्ट मध्ये जर रिलेटिव्ह मोशन असेल मेटिंग पार्ट मध्ये तर व्ही पॅकिंग सील वापरायचं. इट इज वन काइंड ऑफ अ डायनॅमिक सील. यू पॅकिंग सील, कप पॅकिंग सील, composite seal. Composite means it is a combination of two seals, right? Now, what are the factors those are affecting on sealing? Sealing म्हणू शकता तुम्ही. प्रेशर आहे, टेम्परेचर आहे आणि स्पीड आहे. याच्या व्यतिरिक्त कॉम्पॅबिलिटी विथ ऑइल, मेटल क्लिअरन्स, अलाइनमेंट, मेटल फिनिश आणि त्याची रिलायबिलिटी किंवा ड्युरेबिलिटी म्हणू शकतो. These are the some parameters those are affecting the sealing material. Now, which are the material mainly used for the manufacturing of the seal? Certain kinds of seals they are formed from leather, certain from rubber, plastic, metal. म्हणजे हे जे मटेरियल वापरलंय हे कुठल्या प्रकारच्या पर्पज साठी तुम्ही यूज करू शकता. आता रबर पुअर रेजिस्टन्स टू पेट्रोलियम का वापरतो? पुअर रेजिस्टन्स टू पेट्रोलियम फ्लुइड्स, रॅपिड एजिंग व्हेन एक्सपोज टू द ऑक्सिजन और ओझोन, राईट. मेटल हाय प्रेशर, इझिली बेंड, हार्डिंग कॉम्प्रेशन, राईट. So these are the certain materials used for the seal. Are you understood what is the first chapter? And we see the, I think it is part 2B. याचा पार्ट नाही आहे हा. So in this way we have covered all the content of the first chapter, that is introduction to fluid power and hydraulic actuator. Fluid power system basic system आपण पाहिले, hydraulic system पाहिली, त्याचे advantages, limitations, specific applications पाहिले, industrial, mobile, marine, right. त्याच्यानंतर hydraulic actuator, that is the end element of a hydraulic system. ते मेनली लिनियर आणि रोटरी असतात. लिनियर असेल तर सिलेंडर पाहिलं आपण, त्याचे वेगवेगळे टाईप पाहिले, कन्स्ट्रक्शन वर्किंग पाहिलं. रोटरी असेल तर त्याच्यामध्ये आपण गिअर मोटर, वेन मोटर, पिस्टन,
अशा पद्धतीचं पाहिलं, राईट. सील पॅकिंग आताच पाहिला आपण. आणि कुशनिंग इफेक्ट हा मेनली पिस्टन साठी राहतो. पिस्टन स्पीड ड्युरिंग द रिट्रॅक्शन याच्यासाठी आपण कुशनिंग इफेक्ट प्रोव्हाइड करतो. त्याच्यामध्ये जर कोणाला काही शंका असेल तर विचारा प्लीज. Is it clear? Are you understood all the content of the first chapter, all the points? You have any query? No problem. Akshay, have you understood? Okay. Yes. Okay. In tomorrow's lecture, we will focus on a second chapter, right? So we will be stop over here. If you have any query, please ask, or otherwise we will stop over here. Okay, sir. Okay. Can we stop over here? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Thank you. We will see tomorrow. Thank you, sir.